ثنا مکی کیا ہے، اس کے افعال و خواص کیا ہیں، اور کیا پاکستان میں ملنے والی ثنا مکی مکہ معظمہ میں ملنے والی ثنا مکی کے مقابلے میں اتنی ہی مفید ہے، اور کیا واقعی ثنا مکی جو ہے وہ کرونا کا علاج ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم ناظرین، کرونا وبا جب پھیلی تو ایک خوف و ہراس کا سما تھا، ہر طرف موت کے سائے تھے اور عوام الناس انتہائی پریشانی اور خوف کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہے تھے، پریشان تھے کہ کیا بنے گا۔ اس دوران اچانک ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں بتایا گیا تھا کہ کرونا کا یقینی اور حتمی علاج ثنا مکی میں ہے، اور اس کو دیکھتے ہی لوگوں کے دلوں میں ایک امید کی کرن جاگی، اور پھر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو وہ کروڑوں روپیہ جرمانہ دینے کے لیے تیار ہے، ایک خطیر رقم جو ہے وہ جرمانہ کے طور پر ادا کرے گا۔ اس کو دیکھتے ہوئے کئی دوسرے دوستوں نے بھی اس طرح کی ویڈیو بنانی شروع کر دی کہ جس میں بتایا گیا کہ ثنا مکی کرونا وائرس کا یقینی اور شرطیہ علاج ہے۔ نہ صرف ویڈیو وائرل ہوئی بلکہ کئی دوستوں نے وائس میسیجز بھی جو ہیں وہ شیئر کرنے شروع کر دیے۔ پھر کیا تھا، لوگوں نے اندھا دھند اس کا استعمال شروع کر دیا، نہ انہوں نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا، نہ کسی حکیم سے، نہ کسی طبیب سے، اور اس کا یہ بھی نقصان ہوا کہ جو پنسار سٹور والوں نے اس کی قیمتیں انتہائی آسمان تک پہنچا دی، 100-150 روپے کلو بکنے والی 1500-1600 روپے کلو تک بکنے لگتی۔ نہ صرف یہ بلکہ مصنوعی قلت بھی پیدا کر دی گئی، لیکن چونکہ کسی کے مشورے کے بغیر یہ استعمال کی گئی تھی، اس لیے اس قیمتی اور اس بہت زیادہ نفع رکھنے والی اور نفع دینے والی اور فائدہ دینے والی جڑی بوٹی نے نقصان دینا شروع کر دیا، اور لوگ اس سے انتڑیوں کے مریض بن گئے، معدے کے مریض بن گئے، اور ان کی انتڑیاں لوز ہو گئیں۔ جب انہوں نے ٹیسٹ کرائے تو پتہ چلا کہ ان کے اندر تو اب خوراک کی قوت مدافعت یا قوت ماسکہ ہی نہیں ہے کہ وہ خوراک کو روک سکیں، تو ان کو آپریشن بھی کرانا پڑ گیا۔ آج کی ویڈیو میں ثنا مکی کے افعال و خواص اور اس کے صحیح استعمال کے بارے میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ محترم ناظرین، 10ویں صدی سے پہلے کسی طبیب نے اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، نہ ہی کسی طبی کتب میں اس کا ذکر ہے۔ 10ویں صدی میں عرب کے طبیبوں نے اس پر کام کیا اور اس کو اپنی دوائیوں میں استعمال کرنا شروع کیا۔ چونکہ یہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوتی تھی، جب وہاں کے طبیبوں نے اس کی بنی ہوئی مرکبات یا دوائیاں مریضوں کو دیں تو وہ ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوا، چنانچہ انہوں نے یہ ہر مرض میں استعمال کرنی شروع کر دی۔ جب مغربی اطباء کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس پر ریسرچ کی اور اس کو انتہائی مفید پایا۔ اس طرح یہ ہندوستان میں پہنچی اور ہندوستان میں اس کی کاشت شروع کر دی گئی، پھر پنجاب اور سندھ میں اس کی کاشت شروع ہو گئی۔ لیکن یہ تمام جو ثنا مکی جو ثنا ادھر سے ملتی ہے وہ مکہ معظمہ کی ثنا کے مقابلے میں بالکل بہت کم فوائد رکھتی ہے۔ وہ قبض کشا تو ضرور ہے، لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں، اتنا زیادہ فائدہ نہیں جتنا ثنا مکی کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ثنا مکی کے فوائد اور ان کا استعمال کیسے کیا جائے۔ اس ضمن میں ایک حدیث سے مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم کون سی قبض کشا دوا استعمال کرتی ہو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ شبرم۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت گرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ثنا کا استعمال شروع کر دیا۔
क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि मौत से अगर किसी कोई चीज़ शिफा दे सकती तो वो सना होती। मक्का मौसमा में उगने वाली सना दिल के पर्दों को तक़वियत देती है, पेट को साफ़ करती है, बालों को गिरने से रोकती है। इससे जिस्मानी दर्द दूर होते हैं और इसका बेहतरीन इस्तेमाल, इसका जो शानदार बना कर पीना है, लेकिन मिकदार ख़ुराक और बनाने का तरीका बहुत अहमियत रखता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो शानदार कैसे बनाया जाए। बर्ग सना मक्की 10 ग्राम। अब ये देखें, ये सिर्फ बर्ग लेने हैं इसके, यानी पत्ते लेने हैं सना मक्की के। गुलाब के फूल 7 ग्राम, बनफशा 2 ग्राम और पानी लेना है इसमें 250 ml पानी लेना है और उसको हल्की आंच पे रख देना है। जब पानी आधा रह जाए तो उसको नीम गर्म चुस्कियाँ ले लेकर इसको पीना है। यह जो शानदार बलगमी और सुदावी मादों को जिस्म से निकालता है। दमे के मरीज़ों के गले में फंसी हुई बलगम, जोड़ों के दर्द और दिमागी नालियों में फंसी हुई रतूबात को निकालता है, जिससे मिर्गी, आधे सर का दर्द या पूरे सर का दर्द और शाइटिका, यानी ये टांग में जो दर्द होता है, लंगड़ी का दर्द जिसको कहते हैं, उसको फ़ायदा होता है। सर के पुराने दर्द और गठिया, यानी जोड़ों का दर्द, गठिया ये जोड़ जो होते हैं इनका दर्द, उसको भी फ़ायदा देता है। सना मक्की को मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको बताता हूँ कि इस्तेमाल करने से उसका क्या फ़ायदा होगा। सना मक्की को थोड़े से नमक के साथ खाएं तो चेहरा शफाफ हो जाता है। जो नौजवान कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, या जो लड़कियां दुबली पतली हैं और मोटा होना चाहती हैं, वो बकरी के दूध के साथ सना मक्की के पत्ते खाएं। जनून और मिर्गी के मरीज़ इमली के पत्तों के साथ खाएं। नज़र की कमज़ोरी के लिए अंगूर के रस के साथ खाएं। हर किस्म की ख़ारिश, अक्सीमा, फोड़े फुंसियों के लिए बरगे हिना, शहतरा और सिरके के साथ पका कर उस मुआफ़ जगह पर लगाएं। सना मक्की को पीसकर मेहंदी के साथ मिक्स करके सर पर लगाने से सर के बाल जो सफ़ेद हो गए होते हैं वो स्याह हो जाते हैं। सर की फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं, गंज मिट जाता है और सर के बाल बढ़ते हैं। एक बार फिर अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ जो सना मक्की दस्तयाब है वो असली सना मक्की नहीं है और वो ख़ास व फ़वाइद के लिहाज से मक्का मौज़मा की सना मक्की के मुकाबले में बहुत कमतर है। इसलिए जब आपका कोई अज़ीज़ उम्रा करने जाए या हज करने जाए या आप ख़ुद जाओ तो वहाँ से सना मक्की ज़रूर लेकर आएँ और उसको अपने पास रखें। वही एक बेहतरीन हल है और कुछ नहीं। यहाँ आपको 2 नंबर ही सना मिलेगी। अब आखिर में मैं आपको सना मक्की पर मुश्तमिल एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही कामयाब और बहुत ही मुफीद नुस्खा बताने लगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपने सना मक्की की पत्तियां लेनी हैं, सिर्फ पत्तियां, उसमें कोई डंडी शामिल ना हो या उसका कोई फूल शामिल ना हो या उसकी कोई फली शामिल ना हो, सिर्फ पत्तियां लेकर उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। 1 पाव या हस्बे ज़रूरत सना की पत्तियां ले लें और उसमें 4 गुना पानी डाल दें। यानी अगर 1 पाव हैं तो उसमें 1 किलो पानी डाल दीजिए और अच्छी तरह उसको भिगो दें। भिगोने के लिए रख दें। 2-4 घंटों के बाद उसको हल्की आंच पर, यह भी याद रखिएगा, बिल्कुल हल्की आंच पर, तेज़ आंच पे उसकी तासीर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, वो जल जाएंगी। हल्की आंच पे उसको पकाएं और जब वो खूब अच्छी तरह गल जाए और पानी जो है आधे से भी कम रह जाए, यानी इतना हो जाए कि वो पत्तियाँ जो है ना वो नज़र आएँ कि वो उसमें ख़त्म हो गया, पानी उसमें नहीं है, तो उसको अच्छी तरह कूट लें। उसको बहुत अच्छी तरह जो है ना उसको या ग्राइंड कर लें ग्राइंडर में डाल के, तो उसके बाद वो एक कवाम सा बन जाएगा। वो जब सख्त हो जाएगा या सख्त सा कवाम बन जाएगा तो उसकी आप 2-2 रत्ती की गोलियाँ बना लें। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम ताज़ा पानी के साथ खाएं। अगर आप इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंशाल्लाह हर वक्त हाज़िर हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। इजाज़त दीजिए।